वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह है ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼। ਤੇ we are thankful to Voice of Manavta TV and Meghraj Singh for this time for us to discuss the martyrdom of the elder sons of Guru Gobind Singh Sahib. And I want to welcome our participants as well as our audience. Sab nu again Gur Fateh, Sat Sri Akal, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ, ਸਲਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। I want you to know that this program is strictly, the views are expressed by, these are our personal views of the participants. These are not the official views of the Voice of Manavta. So people may agree with us, some may not, which is quite okay. And then if you have any questions and you like to participate, please let Meghraj Singh know so that we can accommodate you in our next sessions. And then we also want you to know that if you are not subscribing to this program, please do it. And if you can render any financial help, such as advertise on the program, that will be most appreciated too, so that we can make these programs more useful to our community. Having said that, this is a time, month of December, when we have so many martyrdoms. Guru Tegh Bahadur Ji, Guru Vade Sahibzade, Chote Sahibzade, but now we are going to focus on the martyrdom of elder sons of Guru Gobind Singh Sahib, Baba Ajit Singh Ji, Baba Juchar Singh Ji. So my point to our participants is, let's explore the factors which motivated the Sahibzadas to go to their father, Guru Gobind Singh Sahib, when it was Chamkaur di Gadi, they were surrounded by so many enemies, that Pitaji, we want to offer our selves to fight with the enemies, with the Singhs, instead of wanting to escape from the Chamkaur di Gadi. So for this, I comes to my mind a shabad which I read many times. Tan jiyo tehko is jag mein mukte har chit mein jud vichare. That kind of gives me quite an inspiration myself, but I have a feeling that perhaps that was the similar kind of things on which the Guru Gobind Singh would have trained his own children too. From here, I will have first to start with Dr. Kulwinder Singh give his views about this point. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਹੈ। Hani, just one second. Dr. Charanjit Singh Gamtala is here too. This is his first time on our. So welcome, Dr. Gamtala. ਹਾਂਜੀ, Dr. Kulwinder Singh carry on. ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਬਿਸਮਿਲ ਗਊ ਦੇਹੋ ਜਿਵਾਏ, ਨਾਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋ ਠਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਬਿਸਮਿਲ ਕੀਆ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਵਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਊ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਰੀ ਗਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ। Thank you, Ji. Thank you. I know you still have to say more things, but we have to limit to 3 minutes so that all people we can go around. Yani Taran Singh Ji, this is your turn to answer that question कि वे की motivational factor होंगे जिन्हां ने साहबजादियां दी तैयारी कीती अपनी शहादत देने दे लई। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੀਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡਾ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਖੌਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੀਪ ਹੋਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵੋਂ ਸਦ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜੀਣਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਦ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਖਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਟੋ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਯਾਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड़ा वो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। तो ये जिहड़ी परंपरा है ये तत्ती तवी दे सेक नाल भी ये परंपरा जिहड़ी है उजागर हुई। और गुरु तेग बहादुर साहब जी जिहदे आपां पोतियां दी गल करन लगे हां उन्होंने तां आप सहेड़ी मौत आप सहेड़ी सी। और जुल्म के खिलाफ भाई जबरी जिहड़ी धर्म बदली है वो जिहड़ी दारुल इस्लाम बनाना चाहता सी औरंगजेब सारे इस्लाम की धरती बनानी चाहता सी। ते गुरु साहब ने वो जिहड़े कश्मीरी पंडित आए सन उन्हां दे सामने उन्हां दा ना रूप देखिया ना उन्हां दा नाम देखिया। उन्हां ने तां उन्हां दे दर्द नाल सांझ पाई। तो ये जिहड़ी दर्दां नाल सांझ पानी है जिहड़ी ये आपे तो जिहड़ा टपना है ये जिहड़ा निजी आपे एक दायरा जिहड़ा विशाल दायरे जीना है। देखो जो शहीद हुंदे ने उन्हां दे सामने उन्हां नूं पता हुंदा है किसी दिन असीं मर जाना। ते वो अपने जिहड़े पानी तत्तां दे ठीकरे नूं वो दुनिया दे लई भन के चले जांदे। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कि पांच तत्तां दा ठीकरा सीगा ठीकर फोर दलील सिर प्रॉपर किया बयान तेग बहादुर सी करिया करी ना किनू काम। असल में गल है भी मनुख नूं हिस्टोरिकल एक्ट जिंदगी च करने चाहिए। इतिहासक करतब जिहड़ा है वो जिहड़ा देखो साडा जीवन सानू एक बारी मिलिया फिर नहीं मिलना। ते साडे सिख गुरुआं ने सिखाया है कि जीवन विच इतिहासक करतब करो। इतिहासक करतब हुंदा जिथे इतिहास नूं मोड़ा देईदा। इतिहास नूं मोड़ा दिता गया है अज चमकौर दी जंग विच और सिक्खी दा जिहड़ा सिक्खी की है थैंक यू डॉक्टर वासु एप्रीशिएट समझाया गया। हाँ जी ते एप्रीशिएट दैट थैंक यू। भाटिया साहब तुहाडे की विचार ने इस इशू ते? विचार वीर जी ने ऑलरेडी कह ही देते हैं कुछ ज्यादा कुछ ऐड करने की मेरे ख्याल लोड़ नहीं क्योंकि जिस तरह क्या है कि सारा इतिहास ही सखी का जो है वो कुर्बानी है कि गुरु नानक साहब ने कुर्बानी अपने तरीके ने दी जो अपना जीवन छड़ के पैदल हजारा मील चल के और सच दी उन्होंने कमाई की थी। उस बाकी सब गुरु साहब ने निडरता जी है वो भी मूल मंत्र भी जी कहते हैं वो डर नहीं है परमात्मा भी डर तो दूर हैगा। सो निडरता तो साडी ट्रेडिशन ही है ना शुरू तो लैके गुरु साहब कभी डर गुरु नानक साहब कभी किसी को डरे नहीं। जिस तरह क्या है बाबर साहब ने बादशाह के बोले मक्का गए हैं तो उत्थे बड़े लोगों की ऑपोजिशन हुई वो निडर सी कि मक्के तक जाके पैर रख देना बड़ी निडरता की गल जाती। जैसे एज ए फॉरेन मुल्क जाके वही मक्का जो है उन्होंने इतना पाक जगह है जाके ते पैर अपने मक्के वाले पास कर देने ये बड़ी निडरता की गल है कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो ये निडरता जी है साडी ट्रेडिशन ही है। उस तो बाद 10वें पातशाह ने जब 5 प्यारे बनाए हैं उदों यही तो सिक्ख्या दी सी भी धर्म वास्ते जुल्म दा अगेंस्ट खड़ा होना है और दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग निडरता एंड ट्रूथ स्टैंड फॉर द ट्रूथ एंड बी fearless. सो नेचुरली उन्हें बच्चों में भी वही कुछ आना सी। थैंक यू जी। हाँ जी थैंक यू। सो नतीजा ये निकलदा कि बाणियां कहानियां पुत सपुत करें हां जी जी जेड़ा गुरु अर्जन साहब कहंदे ने। गुमटाला साहब तुसी दसो तुहाडे विचार की ने इस पासे? हाँ जी भाई खालसा भाई फतेह जी। भाई फतेह जी। एक ना जी प्यारा सिंह पद्म की किताब है 4 साहिबजादे। हाँ जी ਉਹਦੀ ਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਝਾਇਆ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜੋ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਬਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਅਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸੁਜਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੱਖਣੀ ਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੱਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। Thank you, ji Gumtala sir. Thank you very much for your contribution. Jagtar Singh Andarjeet, this is your turn. Anything you like to add? जी भाई साहब, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अल्लाह यार खान होना दी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੜਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ, ਵੱਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਇਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਉਹ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਦਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ, 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਸ। ਤੀਰਥ ਨੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ,
ਤੀਰਥ ਨੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜੰਦ। ਕਿਨਕੇ ਉੱਡ ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜੇ, ਤਾਰੇ ਬਾਣੋ ਚਮਕਦੇ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਗੁੱਜੇ। ਚਮਕ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਚਮਕ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਅੰਦਰ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ। ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਜੋ ਧਰਮ ਲਈ ਦੇ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਗਏ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਖਲਾਏ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਖੇਲ ਰਚਾਏ, ਦਸਤੀ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਿੰਜ ਸੀਸ ਕਟਾਏ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਯੂਸਫ ਬਾਪੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਨਾ, ਹਾਈ ਹਾਵੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ ਹੱਦ ਬੰਨਾ। ਸੌਰੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਗਿਰਾਇਆ, ਵਾਰ ਕੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਬਾਰਤ, ਕਾਬਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਆਓ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਰਤ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੱਕਾ ਤੇ ਕਾਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ। ਖਿਤਾਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਬਹਾਏ। ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੇ, ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੇ। ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਭ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੂਲਣਾ ਜਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਲੀਮ ਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੂਲਣਾ ਜਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਲਜੀਤ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਨਾਮੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤਨਾਮੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਰਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਧਰ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਹਾਊ ਇਟ इज। सो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। सबसे पहला तो जितने भी हमारे दर्शकों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और जितने भी होस्ट जो हमारे ज्ञानी जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी हमारा सतनाम छत्तीसगढ़ की ओर से। हमारी जो सतनामियों की कहानी का शुरुआत होता है वो 1672 में जो सतनामी विद्रोह हुआ था नारनौल में, और उसके महज 3 साल के बाद में गुरु तेग बहादुर की शहादत के समय सतनामियों का जो एक बड़ा योगदान था, और वहीं से सतनामियों का इतिहास शुरू होता है। क्योंकि पहले गुरु नानक जी से लेकर के 10वें पातशाह तक में, जो 9वें गुरु से लेकर के 10वें गुरु तक की जो साथ में जो सतनामियों का जो इतिहास नजर आता है, इसमें जो हम जो सतनामी आज छत्तीसगढ़ में यहाँ लाखों की संख्या में है, और वहां से औरंगजेब की उस क्रूरता के कारण, उसकी सताए जाने के कारण वहां से चल के छत्तीसगढ़ में आया। आज और पूरे भारत में कई राज्यों में सतनामी फैले हुए हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के साथ में जो सतीदास और मतीदास जी उनके साथ में जो शहीद हुए, गुरु जी से पहले शहीद हुए, उन्हें रुई में जला के मार दिया गया, आरएसी चीर के मार दिया गया। और गुरु जी के शीश को लेकर के आनंदपुर साहिब सतनामियों ने जो पहुंचाया, और वहीं
दशमेश पिता जी को गुरु जी की शीश को जब सौंपे तो शीश को दूर से दे रहे थे, तो दशमेश पिताजी ने सतनामियों को छाती से लगाया और वहीं गुरु के बेटे रंगरेटे कह के हम सतनामियों को जो गौरव प्रदान किया। और हम आज गुरु जी के हम ऋणी हैं, क्योंकि ऐसे महान गुरुओं के हम साथी रहे हैं, हमारे पूर्वज साथी रहे हैं। और सिख कौम से मैं यही विनती भी करूंगा कि आज हम सतनामी एक सिखों और सतनामियों का जो एक भाईचारा था, जो एक अपनापन था, जो शहादत के समय से जो रिलेशन था, वो आज कहीं काफी दूरी बना हुआ है और इसको भाईचारा के साथ जोड़ने और खोजने की जरूरत है। हाँ जी, थैंक यू। वेरी गुड। So Satnamis are the same people like Bhai Jata ji, Bhai Matidas ji, Satidas ji ਸਾਰੇ, although ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ they are all connected with each other and the crores of people spread all over India other than Uttar Pradesh. ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸਤਨਾਮੀ है। हाँ जी, हाँ जी, वो ना जी लिटरेचर सामने दस दें। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा सर। हमारा नंबर तो है मेघराज जी के साथ में, मैं छत्तीसगढ़ में BOM TV का है जी मेरे पास नंबर। हाँ जी, अच्छा, इंडिया नहीं देते? और इंडिया नहीं देते? अभी अच्छा, लुधियाना से सुखदेव सिंह लॉन्च करके हैं, जो एक राइटर हैं, जो किताब लिखते हैं। उन्होंने जो सतनामियों का जो इतिहास है और गुरु तेग बहादुर जी के साथ में जो संबंध है, उसके बारे में उन्होंने पंजाबी भाषा में किताब लिखा है। उसमें हमारी छत्तीसगढ़ की ओर से जो संबंध है उसका, उस किताब में अभी वो छप गया होगा। सुखदेव जी ने उसका अभी गुरु नानक जी के जन्म उत्सव पर उसका ये उद्घाटन वो किए हैं, उस किताब का विमोचन हुआ है लुधियाना से। और ये पूरी किताब जो है पूरी सिख कौम को ये किताब जाने वाली है, जिसमें मेरा सम्मान जो हुआ था वहां आनंदपुर साहिब में 10/10/2019 को आनंदपुर साहिब में। तो ये सारी फोटो और वो उसमें उसकी संत गुरु घासीदास जी जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, उनका भी पूरा इतिहास उसमें है। नहीं, किताब का नाम दस दियो जी, पब्लिशर दस दियो सानू, बस इतना ही है। जी जी जी, किताब का नाम ते पब्लिशर। हाँ जी, मैं पता करके भेजांगा जी जरूर। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਫੀ ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਵਾਕਫੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸਤਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੜੇ ਵੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀਰਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾइट जगदीश जी? जी जी, आज भी उत्तर भारत में उसके नाम से भंडारा चलाया जाता है। जो जगजीवन दास जी का जो गुरु जी तेग बहादुर जी के साथ में, तो वो अमृतसर गुरुद्वारे में स्वर्ण अक्षरों में जगजीवन दास जी का उसका उल्लेख है उसमें, अमृतसर के गुरुद्वारे में। So there are connections which we need to explore, Satnami and Sikh connections. I learned about them from Jagdish Kare. So we'll look into that in greater detail. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ पब्लिकेशन हुई है उनके रेफरेंस भेजो ताकि हम एक दूसरे से शेयर करें। ज्ञानी धर्म सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸਤਨਾਮੀ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਤਨਾਮੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ 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 जी। छत्तीसगढ़ में एक इतिहास कायम हुआ है। वहाँ एक सतनामी है जो उन्होंने मतलब सिख धर्म को पगड़ी अमृत चक्कर के सिख बने और वो 150 की संख्या में थे। और वहां पे करोड़ों की जमीन आज रायपुर में देवपुरी एक जगह है, रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ में। और वहां पे सतनाम गुरुद्वारा, ये सिख और सतनामी भाईचारा का एक गुरुद्वारा वहां पे सतनामियों ने डोनेट किया है। लेकिन उस गुरुद्वारे को हमारे सिख भाई जो वहां पे संचालित करते हैं वो सतनामियों को साइड कर दिए, जिसने जमीन दान किया उसको साइड कर दिए। और उसमें एक प्रकार से जो एक भाईचारा बढ़ने का जो एक संदेश जाना चाहिए था दुनिया में, वो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है वहां पे। नहीं तो अगर हम दुनिया के लोगों को ये बताएं रायपुर से उस गुरुद्वारे में, तो सतनामियों ने गुरुद्वारा के लिए जमीन दिया और वहां पे हम एक भाईचारा का संदेश वहां से दे सकते हैं। ठीक है, there's this controversy going on कि they did not recognize the people who donated the land and converted to Sikhism. They did not treat them well. So we will have to look into it in more detail sometimes. Again, going back to the martyrdom of the Baba Ajit Singh and Baba Juchar Singh. So there are so many lessons which we can learn from this situation. Their motivational factors came from examining their own history and the atmosphere which was created around them in the Guru Car. And Guru Sahib himself was a great role model for them, their own father and their own ancestors. And they say it also kind of points out to us how important it is for us to be role models and for our own families, for our own children. You know, we cannot tell our children do things which we cannot do ourselves. So the importance of role model is clearly indicated here, how important it is to create motivation in our descendants. Ki khayal hai Dr. Kulwinder Singh ji? हाँ जी सर जिस तरह तुसी गल कीती है कि असी सोसाइटी मैसेज कन्वे करना है, मैं पहला अज्यूम करांगा कि असी अज तो 500 साल पिछे जाने की कोशिश करिए। जो असी किताबों तो पढ़ते हैं ना हिस्टरी, सानू इहदे तो इमेजिन जो असी करते हैं ना तो किताब सब कुछ नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू करांगा कि जदों असी छोटे सा, असी सारे तकरीबन 60-70 साल 80 साल की उम्र के करीब हाँ, जो असी छोटे सा तो उदों शहर च स्कूटर भी बिरला बिरला हुंदा सी ते अज एयर ट्रैवल मामूली जी गल हो गई है। जे असी अज तो 500 साल पिछे जाना है तो मैं कहना असी उस चीज नूं अज्यूम करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। यह गल मैं क्यों की है क्योंकि मैं सोचता वां असी साहिबजादे दी शहीदी जो डिस्कस करते हैं ना, जे सारे सिख इतिहास नूं स्टडी करिए ते शायद साहिबजादियां दी उम्र दे सैकड़े ही बच्चे शहीदी प्राप्त होए हो। बिल्कुल इतिहास साहिबजादियां दे कहण तो असी ये मतलब नहीं लै सकते कि केवल ये 3-4 बच्चे शहीद होए ने। आनंदपुर साहब की पिक्चर ले ली आपां कि आनंदपुर साहब तो गुरु साहब ने कई जंगां लड़ियां। जदों वो जंगां लड़ियां ते उत्थे कल्ला गुरु परिवार नहीं सी हैगा। आनंदपुर साहब दे विच एक सीज है जिहड़ी 8-9 महीने सीज चली है आनंदपुर साहब दे विच। मैं अज्यूम करदा वां कि उस सीज दे विच कई मावां दा एक महीने का बच्चा भी उस वेले स्टार्टिंग से सीज से होएगा, किसी का 8 साल का 10 साल का बच्चा भी होएगा। सो ठीक है, जिहड़ा इतिहास लिखिया जाता है क्यों
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚ ਨੇ। ਤਦ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖੋ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋ ਵਨ ਨਿਊ ਇਟ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਪੋਇੰਟਿੰਗ ਆਊਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, so they were kind of impromptu decisions suddenly created at that time ਕਿ which way to go। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਲਈ ਜੀਵੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜੀਵੀਏ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਵੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਵੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਗੋਤੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੋਤੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਿਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛਿਲਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨੇ,
ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਮਾਨਵ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਔਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤਲਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿਤਾ ਚਖਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਕਾਬਲੀ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਊ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਅੱਜ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਣਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾ ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਬਚਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁਲ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੈ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਜੂਝ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਮਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਬਦਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। 7 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਲੀ ਘਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਸੇ 7 ਕਰੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਲੀ ਘਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਮੀ ਲੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਰੀਬ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ। हेलो पाटिया साहब, कैन यू हियर मी? मेरे को बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये संत गुरु घासीदास जी का कल गुरु पर्व है और इसका जो पूरा छत्तीसगढ़ में हमारे गुरु नानक जी साहिब का जो है जन्म शती मनाते हैं, वैसे ये संत गुरु घासीदास जी का कल गुरु पर्व मनाया जाएगा 18 दिसंबर को। इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं एक चीज और साझा करना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों से डॉक्टर कृपाल सिंह जी से हमारा संबंध बना हुआ है, और हम सिख और सतनामी की विचारधारा को, जो एक ही पंथ का विचारधारा है, जो सतनाम विचारधारा है, ये संत गुरु घासीदास जी ने 1775 में यहाँ पे इनका अवतरण हुआ, और उसके बाद में यहाँ छत्तीसगढ़ में उनका एक कुतुब मीनार से भी ऊंचा स्टेचू बना हुआ है, जहाँ पे इस संत गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ, वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। वहाँ पे कुतुब मीनार से ऊंचा छत्तीसगढ़ में स्टेचू बना हुआ है। वहाँ पे हर साल लंगर लगता है और वहाँ पे गुरु पर्व मनाया जाता है। और जी और पिछले हम 1-2 सालों से गुरु का लंगर भी सतनामियों के द्वारा शुरू किए हैं। कल भी हम गुरु का लंगर की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमारा जो है सहयोग मेघराज जी और डॉक्टर कृपाल सिंह जी सहयोग करते आए हैं, और इस बार भी हमारी तैयारी चल रही है। पिछले साल तो हम लोगों ने गरीबों को कंबल भी बांटा था, और उसका एक रिस्पांस बना था। हमने आप लोगों का सहयोग जो हुआ, हमारे गरीबों को जो मिला, एक नेक काम जो गुरुओं ने सिखाया है, उसका एक अमेरिका से चल के एक छोटे से गांव से शुरुआत हो रही है। इसका एक मिसाल हम लोगों ने आप सब लोगों के मार्गदर्शन से शुरू किया है। कब भी हम इसकी शुरुआत करेंगे, और मैं सभी सिख भाइयों से जो दुनिया में हमारे जो हैं, उनसे हम चाहेंगे कि जो सिख सतनामी भाईचारा है, जो गुरु ने खालसा पंथ बनाया था, पंच प्यारे बनाए थे, ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, सभी जाति धर्म के लिए है। तो मैं यही विनती करूंगा कि हम इसकी अगुवाई करेंगे। मैं खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं और संकल्प लिया हूं कि हम सिख विचारधारा को, सिख मत को, वाहेगुरु जी सतनाम को, इस विचारधारा को आगे लेके जाएंगे और दुनिया में सतनाम का डंका बजेगा। Thank you, thank you for sharing. We will deliberate about it more and see how we can help each other. Thank you. अच्छा पाटिया साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ we were talking about ਕਿ ਵੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ। देखो जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वो स्पिरिट जो गुरु गोविंद सिंह टाइम तो दी गई, उस स्पिरिट तो हमेशा ही सीगी। पहला ज्यादा धार्मिक पद्धर ते सी, रूहानी पद्धर ते सी, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और ये गल मैं जगदीश कोरे जी के साथ करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपके साथ we have been talking about this, how to get connected with these. We have been long discussions. We need to continue with that. तो गुरु साहब ने जो स्पिरिट पैदा की, उसमें 5 प्यारे जो बनाए, उसमें भी सिर्फ एक पंजाब से थे, बाकी चारों के चारों जो छोटी जातियों के थे, और वो हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों से थे। गुजरात से भी थे, उड़ीसा से भी थे, मध्य प्रदेश भी से, और जैसे आपने कहा दूसरा। ये बात जो है ना, ये स्पिरिट समझने वाली बात है। गुरु गोविंद सिंह ने
हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तान को जाति पाति से हटा के एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने की कोशिश की थी, और सबको या तो सब लोग एक ओमकार, ओम के नीचे इकट्ठे हों, जात पात खत्म हो। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ, मैं कई बार कह चुका हूँ, अगर हिंदुस्तान ने गुरु गोविंद सिंह की बात मानी होती, 10 गुरुओं की बात मानी होती, गुरु नानक की बात समझी होती, तो शायद हिंदुस्तान 200 साल पहले आजाद होता। ना कोई अंग्रेज होते, ना कोई पाकिस्तान होता, ना कोई कश्मीर की समस्या होती, ना कोई बांग्लादेश होता। लेकिन हिंदुस्तान ने उनकी स्पिरिट को नहीं समझा। हमारी शहीदियां जो हैं साहिबजादों की साथ साथ और नौजवानों की, जैसे डॉक्टर कुलविंदर सिंह ने कहा है, वो पूरी तरह काम आई नहीं। हाँ, हम सिखों के अंदर एक इजाजत दे दिए मुझे, सिखों के अंदर ये जज्बा रहा, लेकिन ये जज्बा सारे हिंदुस्तान के लिए था। Absolutely. And India did not follow that. That's my peevish, that's my regret. So yeah. I'm wanting to say to Jagdish जी कि सतनामी को अलग नहीं है, सब सारा सिक्खी का सिद्धांत गुरु नानक का ही है। चाहे आप उसको सतनाम कह लो, चाहे आप उसको नानक पंथी कह लो, चाहे उनको साईधारी कह लो, चाहे कोई कह, नामों से क्या होता है? सिख जो शब्द कहाँ से आया है? आओ सतगुरु के प्यारो गाओ सिख सतगुरु के प्यारो गाओ सच्ची बानी। सिख तो एक गुरु नानक की फिलॉसफी को फॉलो करने वाले सिख है। चाहे उनको नाम कोई भी दे, नाम से क्या होता है? नाम तो एक टेम्पररी चीज है। मैं एक आपको देना चाहता हूँ डेटा पॉइंट। 1800 में एक जो बंगाल में ब्रिटिश लोग जो सेटल हो रहे थे, उसमें एक मिस्टर बुकानन को नियुक्त किया गया कि देखो बिहार में लोगों का रिलीजन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे फॉलो। और उनका ख्याल था चलो क्रिश्चियन बनाएंगे, उनकी हमेशा ये रहती है। तो उसने ये सर्वे किया मिस्टर बुकानन ने कि भाई एक बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट लिया, उसने कहा जी वहाँ 25% लोग तो उनका कोई धर्म शर्म है ही नहीं, 25 या 50%, और कुछ इतना 25% लोग हैं वो ज्यादातर ये आपके तंत्र मंत्र में मानते हैं। और 19% पीपल वर गुरु नानक फॉलोअर्स। 19% in 1800 were the people of Bihar, they followed Guru Nanak. Or then 6% were the followers of Bhagat Kabir. और भगत कबीर जी की बानी भी गुरु साहब ने इंक्लूड की है, गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो हमको उनको भी साथ लेके, वो भी सिख है, चाहे वो आपको नामदारी कह लो या कोई भी नाम दे लो, नामों से क्या होता है? मतलब ये है कि हम सारे के सारे ही एक ही धर्म के मानने वाले हैं। ये नहीं कहना कि वो पहले सतनामी थे फिर वो सिख बने, नहीं, आप भी सिख हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। That's a very nice point, very valid point. Very valid point you have made, honey. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ? What do you think about it? ਚਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੁਗਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਂਝਗਿਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਫਰਿਆਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਘਰ ਲੰਘੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੀ ਕਲਗੀ ਵਰਤਾਰਾ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਮਾਂ ਬਲੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਆਖੀ, ਔਰੰਗੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਬਾਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਕੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਝਾਕੀ, ਆਖਰ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਾਕੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਚਿੰਗਾਰੇ ਚਾਰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਪਾਕੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੈ ਭੁੱਬਲ ਬਾਕੀ, ਇਸ ਭੁੱਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੜਕਣੀ ਅੱਗ ਮਾਰ ਭਬਾਕੀ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆਕੀ, ਇਹ ਸੱਪ ਕੁਰੰਡੀਆ ਖਾਲਸਾ ਬਦਲੇ ਲਊ ਬਾਕੀ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵਣੀ ਸਭ ਟਾਕੀ ਟਾਕੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਚ ਆਈ। ਅੱਗੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 98 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਟਹਿ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਣਖੀਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਅਣਖੀਲੇ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਔਰ ਅਣਖ ਦਾ ਔਰ ਮਟਕ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। 2 ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਦਿਨ ਘੱਟ ਜੀਣਾ ਪਰ ਜੀਣਾ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਜੀ ਉਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਛਿੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਖ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। I'm going to go towards now ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਦਲਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਇੰਟਰਫੇਸ
ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿੱਸੇ ਹੈਗੇ, ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਦਲਜੀਤ? ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। That's a good point. I think ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ 10 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਮਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲੀ, ਮੇਅਰ ਨੇ $2000 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡੇਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਓ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਾਓ। ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰੀਡੋ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਭੇਜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। SGPC ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 20-25 ਰੁਪਏ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਊ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਬਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬੁਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ? ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜਾਏ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਯੂਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜਿਸੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਵਰਡ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਖਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਆ ਕੇ। ਕਈ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ we are kind of running out of time now. This is the last moments now. We'll start from Dr. Kulwinder Singh and then go around to finish in the next 15 minutes. Dr. Kulwinder Singh, your last message. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਵੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਗੜੀ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ, 6 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਬਾਊਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਦਲਜੀਤ ਐਂਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, your last message. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। थैंक यू जी। जगदीश जी। जी, मैं सभी मेहमानों से यही विनती करूंगा कि गुरु जी ने 5 प्यारे बनाए थे, तो इस विचारधारा को पूरी दुनिया में लेके जाने की जरूरत है। और सतनाम वाहिगुरु जी की इस विचारधारा को, सतनाम सिख पंथ को लेके हम दुनिया में मानवता के गांव-गांव में जब जाएंगे, गुरुद्वारे से निकल के गांव-गांव में हम लंगर शुरू करेंगे और लोगों के बीच में अपनी विचारधारा को जब जो लोगों को बता पाएंगे, तो मुझे लगता है कि सिख पंथ और की विचारधारा को, सतनाम को दुनिया मानेगा, क्योंकि सतनाम एक ऐसा मार्ग है जो जीवन का मुक्ति का मार्ग है और हर इंसान चाहता है कि सच्चाई के रास्ते पे चले। यही मेरा आप सभी लोगों से मेरा प्रार्थना है कि इस विचारधारा को आगे लेके जाएं।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੱਸੀ ਦਾ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੰਡਤਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਨੀ ਛਡਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, उन्होंने बारे अल्लाह यार खान जोगी ने लिखा है कि बस एक ही तीर्थ है जहां के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। अल्लाह यार खान जोगी ने कहा है भाई ये तीर्थ स्थान है जिथे बच्चे गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बच्चे जड़े ने खुदा लिए कटाए ने। और मैथिली शरण गुप्त जड़ा जिन्हें भारत भारती महाकाव्य लिखे है, और वो कहते ने जिस कुल जात कौम के बच्चे दे सकते हैं यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो पर भविख है महामहान। वो कहते ने कि ये जेड़े शहीदियां ने बच्चियां दियां ये समुची सिख कौम दे रोशन भविख दियां प्रतीत ने। साडे कौम दी जेड़ी भविख शान है वो सदा कायम रहनी है। और वो बच्चियां देखो सजा के भेजे, गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बच्चियां नू सजा के किरपाना लगा के सारे 5 प्यार। देखो ये बहुत बड़ी गल है। गुरु गोबिंद सिंह दा एज ए फादर जेड़ा रोल जेड़ा है वो भी आपां ने देखना है। और उन्होंने कहा अपने बच्चे नू जुझार सिंह नू के ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखूं, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखी। कहते ने मैं अपनी अखां नाल तैनू बरछी खांदियां होया देखा, तैनू कोई बरछी मारदा होवे ते मैं देखा भी मेरा पुत्र अज शहीद हो रहा है। इहो जे बाप ते इहो जे पुत्र ते असी वारस हां ते सानू चाहिदा कि असी गुरु नाल ना कोई ओपरा जिहा संबंध ना रखिए, सानू नेड़े दा रिलेशन रखना चाहिए। फैज मोहम्मद फैज ने भी कहा सी ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, जिस तज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस शान नाल बच्चे जेड़े ने ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ एक ही हन, ये दो नहीं। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने क्लियर किया है खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हम करो निवास। असी सारी उम्र इदा ही जीने कि गुरु गोबिंद सिंह कुछ हो रहे ते मैं हो रहा, असी ओदी फोटो लगा के ते फोटो लगा दिने। ओ प्यारो ये कुर्बानियां दा मार्ग, ये कुर्बानी जिहड़ी है ये जेड़ा हुण छोटे जेड़े वड्डे साहिबजादियां ने जेड़ी सिक्ख्या गुरु गोबिंद सिंह को लई ओदा अभ्यास उन्हें चमकौर च कीता है। चमकौर अभ्यासशाला है। एक इम्तिहान जी जिवें आपां इम्तिहान दिंदे आ एमफिल दा PhDयां दा, ये गुरु साहब ने जिहड़ी कुर्बानी दीयां डिग्रियां जिहड़ियां तैयारी करवाई सी बच्चियां नूं, उन्हां अभ्यास फिर जाके चमकौर विच कीता है और उन्हां शहीदी दी डिग्री पाई है। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी नाइसली पुट। पाड़े साहब। बहुत कुछ किया जा चुका है लेकिन मैं उससे गल रिपीट करांगा कि ये जो शहादत दी स्पिरिट सी
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਪਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਹਰ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ that's what my point of view is ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ I like to talk to you on that ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨੁਕਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਲਿਖਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਸਭ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ I want to thank all the participants as well as the audience for your valuable time and I hope we learned bunch of things from here which we can actually practice in our own lives and which will help transform our own lives as well as pass it on to our children and grandchildren and around in the community through our actions, through our own practices and through our relationship with them. Because otherwise discussion about history and Gurbani is only limited to oneself. It doesn't go very far. We must follow the example of our gurus where one candle lights another, and we keep increasing the light to make our civilization better. So again, thank you, Voice of Manavta and Meghraj Singh for this time. And please, who have not subscribed to this program, do it. And we will continue to talk about the martyrdom of our younger Sahibzadas, Baba Joravar Singh and Baba Fateh Singh, during our next program 1 week from now at the same time. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Fateh ji. Thank you.